اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ جناب ایک بلیم گیم سے آگے نکلنے کی کوشش کروں گا، لیکن دین اگین اگر وہاں پہ قصہ ختم ہو جائے تو میں معذرت خواہ ہوں پہلے سے ان ایڈوانس. لیکن میرے ساتھ موجود ہے جناب محمد زبیر صاحب مسلم لیگ نون سے، عالیہ حمزہ صاحبہ پی ٹی آئی سے، قادر مندوخیل صاحب پیپلز پارٹی سے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے. لیٹس گو ٹو دا کوشچن اسٹریٹ اوے. جی زبیر صاحب، آپ کے پاس کیا چیز ایسی ہے جو سالڈ پکے پیروں پہ آپ کے پاس ہو، جس کو ہم سامنے رکھیں اور اس پہ ہم کنونس بھی ہو، یعنی کہ عوام بھی کنونس ہو، میڈیا بھی کنونس ہو، اور آپ کے ساتھی جو ہیں وہ بھی دل سے کنونس ہو کہ آپ کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں حکومت کو؟ کوئی ایک دو چیزیں بتا دیں مجھے. جی دیکھیے، ٹف ٹائم دینا جو ہوتا ہے وہ اٹس اے کمبینیشن آف ٹو تھنگس. ایک اپوزیشن میں کتنا دمخم ہے، اور دوسرا حکومت کی پرفارمنس کیسی ہے. اگر حکومت کی پرفارمنس مثال کے طور پر بہت زبردست ہو تو اپوزیشن کے لیے اتنی مشکل ہے کہ جی ٹف ٹائم دیا جائے. کس چیز پر ٹف ٹائم دیں؟ فارن پالیسی، معیشت اینڈ سو آن. اگر حکومت کی پرفارمنس ویک ہے تو اپوزیشن کا کام آسان ہو جاتا ہے، جیسے کہ ہے ابھی. سو جب ہم کہتے ہیں کہ ٹف ٹائم دینے کا تو اس کے انڈیکیٹرز بھی نظر آتے ہیں نا. ادروائز تو میں اور آپ یور ورڈ ورسز مائی ورڈ ہوگا کہ جی ہم ٹف ٹائم دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں. سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ عوام کیا بات کر رہے ہیں اور عوام کیا سوچ رہے ہیں. تو ایک انڈیکیٹر تو سروے اور بائی الیکشنز ابھی ہوئے، 10 بائی الیکشنز ہوئے پاکستان میں فیبری سے مئی کے درمیان، اور 10 کے 10 رولنگ پارٹی ہاری ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں فرسٹ ٹائم ہوا ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا کہ جی آپ ایک کے بعد دوسرا بائی الیکشن ہارے ہیں، اور ہر جگہ سے ہارے ہیں، اربن اور رورل کانسٹیٹوئنسیز سب سے، اور 4 صوبوں میں ہارے. تو ہمارے لیے تو ہم سمجھتے ہیں کہ عوام ہماری بات سن رہی ہے، اور یہی ایک جمہوریت کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ ایک ریزن میں آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کر رہا ہوں، لیکن ایک ریزن آپ نے دے دیا جناب کہ بائی الیکشنز کو آپ گیج کر رہے ہیں، اور اس سے کہہ رہے ہیں جناب اس سے آپ کو ایک ایگزامپل مل رہا ہے کہ جناب یہاں پہ بائی الیکشن ہمیشہ سٹنگ گورنمنٹ جیتتی ہے، لیکن آپ لوگ جیت رہے ہیں، آپ لوگ سیٹیں نکال رہے ہیں. سو ایک تو گیج ہی ہوگا. واٹ از دا سیکنڈ ون؟ پرفارمنس کو فی الحال اس لیے میں سائڈ پہ رکھوں گا کہ کوئی بھی حکومت ہو ود دا پیسج آف ٹائم اس کا گراف گرتا ہی ہے. میرے خیال میں اس سے تو آپ اتفاق کریں گے. کوئی بھی حکومت ہو جائے، چاہے زرداری صاحب کی ہو، چاہے جناب نواز شریف صاحب کی ہو، چاہے ابھی عمران خان صاحب کی ہے، کسی کی حکومت کو بھی دیکھ لیں آپ، جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے گراف گرتا ہے. سو اس کو ایک منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھ لیں. ادر دین دیٹ کوئی اور ریزن، کوئی سیکنڈ ریزن کوئی بتائیں گے ہمیں آپ؟ میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ ایک تو میں نے وہ انڈیکیٹر بتایا تھا کہ آپ کیسے جج کریں گے. ادروائز تو ہم کہیں گے کہ جی ہم نے حکومت کو پچھاڑ کے رکھا ہوا ہے، آپ کہیں گے نہیں رکھا ہوا. تو میں نے کہا کہ ایک تو وہ انڈیکیٹر سامنے آ گیا کہ وہ کیسے ہماری بات زیادہ سنی جا رہی ہے، اور آپ نے اس میں یہ بھی کہا کہ ایک حکومت کا وہ ایک گراف گرتا ہے. لیکن گراف گرتا ہے، میں تو پاکستانی کی ایگزامپل دے رہا تھا. پاکستان میں 2.5 سال رہتے ہوں، اور پنجاب میں آپ کی حکومت ہو، فیڈرل لیول پر آپ کی حکومت ہو، اور وہاں سارا جو مسئلہ ہو کورٹ کچہری کے ہوں، داخلے کے ہوں، پولیس کے ایشوز ہوں، نوکری دلانے کے ہوں، تو ظاہر ہے حکومت کے پاس زیادہ کچھ آفر کرنے کے لیے ہوتا ہے نا. اپوزیشن کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا آفر کرنے کے لیے. تو کیوں آپ کے پاس آ کے آپ کے لوگوں کو ووٹ آپ کی بات یہ ہے کہ دیکھیں حکومت کے حوالے سے ایک کے بعد دوسرا، اگر آپ پچھلے ایک ہفتہ ہی دیکھ لیں کہ ہمیں تو پلیٹ میں رکھ کے دیتے ہیں. چاہے فارن منسٹر صاحب ایک انٹرویو دیتے ہیں جس میں 10 منٹ سوچتے ہیں بیٹھ کے کہ جی اسامہ بن لادن تھا کیا، اور ان کو سمجھ نہیں آتی. اور کل تو انہوں نے اور مذاکرہ خیز بات کر دی کہ نمبر 2 جو تھے وہ دہشت گرد تھے، اور نمبر 1 جو تھے وہ شہید تھے. مطلب یہ کبھی آپ نے کبھی دنیا کی تاریخ میں دیکھا؟ القاعدہ دہشت گرد جماعت تھی، لیکن اسامہ بن لادن جو تھے وہ شہید تھے. اور اسی طرح سے پرائم منسٹر صاحب نے جو کپڑوں کے حوالے سے جو عورتوں کے بعد بیسیکلی زبیر صاحب وٹ آئی انڈرسٹینڈ از کہ آپ کو ایج مل جاتا ہے حکومت کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی اسٹیٹمنٹس کو آپ کرٹیسائز کرتے ہیں، اینڈ پرفارمنس اینڈ ڈیلیوری پرفارمنس اینڈ گورننس اینڈ اسکیمس. مطلب کوئی ایک چیز دیکھے نا ہمارے لیے ابھی میں اتنا ٹیکنیکل ہونا نہیں چاہتا
کہ بجٹ پیش کیا, بجٹ پیش کرنے کے 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ نے ایسی پروویژنز واپس لے لی اور اتنا مذکر خیز بجٹ دیا ہے کہ میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ہمارا بجٹ ایک کھڑا ہوا ہے, صرف ایک لائن کی دے رہا ہوں جو سمجھ آنے, اس میں لکھا ہوا اپنے ایسٹیمیٹس میں کہ 570 بلین روپے پروونشل گورنمنٹ سرپلس کے طور پر وفاقی حکومت کو دیں گی. ایک 570 بلین کی لائن لکھی تھی. صوبے جو ہے اپنے بجٹ میں دکھا رہی ہیں 320 بلین, اور وہ بھی دکھا رہی ہیں, ہوگا تو زیرو ہی, تو 250 بلین تو ویسے مائنس ہو گیا. دوسرا میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, 610 بلین کی پیٹرولیم لیوی انہوں نے لگایا ہے اپنے ریونیو میں. اس کے لیے 25 روپے پر لیٹر اگر قیمت بڑھانی پڑے گی پیٹرول کی تو پھر جا کے 610 بلین ہوگا. جیسے ہی شوکت کریم صاحب سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں پھر ہم ایڈمنسٹریٹو میجر سے پورا کر لیں گے. بھائی کون سے ایڈمنسٹریٹو میجر؟ سو اتنا مذکر خیز سے باتیں ہوں گی تو ہمارے پاس تو پلیٹ پہ رکھ کے پکی پکائی ملتی ہے. اچھا, what exactly would you like to میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے, اگر آپ کی مرضی ہو تو کیا انٹریکٹ کرنا چاہیں گے آپ پی ٹی آئی سے, پی ٹی آئی کی ریپرزینٹیشن سے؟ انٹریکٹ کیا مطلب؟ ہم کوئی وہ میں ابھی کی بات کر رہا ہوں آن دس شو. جی اچھا نہیں ہے سر, میں کیوں نہیں کرنا چاہیں گے؟ مطلب یار مطلب واٹ از, پی ٹی آئی والے ہمارے بھائی یا بہنیں جو بھی ہیں, ہمارے پولیٹیکل دیکھیں, میں تو میرا تو ایک بڑا سمپل سا ہوتا ہے رانا صاحب اور یہ پی ٹی آئی والوں کے لیے کہ ہمیں بحث مباحثہ کرنا چاہیے پرفارمنس پر اور پالیسی پر, کہ میں کہوں کہ جی آپ کی پرفارمنس اس وجہ سے خراب ہے. یہ کیا باتیں کرتی ہیں, کہتے ہیں چور ڈاکو. اب اس کا کیا جواب ہے میرے پاس؟ سال کے بعد تم چلیں, آئی گارنٹی یو ون تھنگ, دس از مائی گارنٹی کہ آن دس ویری شو آپ کو چور ڈاکو کی آواز نہیں آئے گی. باقی اب اگر ہم ہیلدی انٹریکشن کر لیں پیپلز پارٹی سے, پی ٹی آئی سے, تو یو ڈونٹ مائنڈ اٹ, رائٹ؟ میں تو روز کرتا ہوں جی. اچھا چلے, میرے خیال میں آپ اس کا کوئی جواب دینا چاہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو مبشر صاحب اینڈ فار زبیر صاحب. زبیر صاحب میں صرف فیکٹ سے بات کروں گی کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ فگرز ڈونٹ لائی. آپ ان پہ ریبٹ کر سکتے ہیں بٹ میں کوئی چور ڈاکو والی بات یہاں کرنے نہیں والی. آپ نے پرفارمنس کی بات کی, صرف میں اتنا بتا دوں گی کہ 11 مہینے کی جو ہماری پرفارمنس ہے, ہمارے جو بڑی صنعتوں کی پیداوار ہے وہ 13% انکریز ہوئی ہے. میں کیٹاگوریکلی اگر بتاؤں ٹیکسٹائل سیکٹر میں, یہ بھی نہیں کہوں گی کہ پہلے کیا تھا, میں صرف یہ بتاؤں گی کہ ہماری پرفارمنس کیا ہے. 19% اس میں, یعنی 15 بلین تک ہم 11 مہینوں میں پہنچ چکے ہیں. نیٹ ویئر 33%, ٹاور 29%, اور مطلب یہ ساری اس میں ٹیکسٹائلز میں اور ویلیو ایڈیشن میں ہم گئے ہیں 25% تک بھی بیڈ لیلن کے اندر. سرجیکل انسٹرومنٹس اگر میں دیکھوں تو ان میں گروتھ 17% کی ہے. میں فارما کی گروتھ دیکھوں 27% کی ہے. یہ سارے انڈیکیٹرز ہیں جو بتا رہے ہیں کہ یہاں پر کام ہو رہا ہے. پھر میں ان چیزوں کی بات کروں گی جو آج تک میڈیا پہ لوگوں کو نہیں بتائی گئی. آج جو اس وقت حالات ہیں, گاڑیوں کی سیل 54% 11 مہینوں میں بڑھی ہے, ٹریکٹرز کی سیل 66% بڑھی ہے, اور صرف اگر میں 5 مہینے میں بات کروں لوکلی مینوفیکچر موبائلز کی, دیٹ از 7.6 ملین موبائلز ہیں جو یہ ارب نیوز ہمیں کوٹ کر کے دے رہے ہیں کہ ہم نے لوکلی مینوفیکچر کیا. صرف ایک منٹ رکیں گے جی, آپ خوش ہیں اس وجہ سے؟ مجھ سے نہ پوچھئے. یہ شیخ چلی کا حساب کتاب تو شوکت عزیز بھی سناتا تھا کہ لوگوں نے فریج خرید لی ہے, ٹی وی خرید لی ہے, ترقی ہو گئی ہے. اور ان کے وزیر دفاع صاحب نے کہا کہ جب مہنگائی ہو تو سمجھ لو ترقی ہو رہی ہے. وہ بھائی ان چیزوں کو لوگ نہیں سمجھتے. آٹا سستا ہو گیا, چینی سستی ہو گئی, گھی سستے ہو گئی, اور پھر یہ کرپشن جو کھیل رہے تھے اس میں کوئی ملا اس کو سوائے اپوزیشن کی پگڑی اچالنے کا. بات یہ ہے, یہ جو آپ پوچھے, اب کیمرہ مین کو باہر روڈ پہ بھیج دے اور ذرا پوچھے, عوام سے پوچھے یہ چیزیں کو. اب سیل بڑھ گئی, بھائی آپ نے کیا کیا وہ بتا دوں. اچھا لیکن یہ دیز آر دا پرفارمنس انڈیکیٹرز. پہلے بات ہو رہی ہے, ہم پرفارمنس پر بات کریں. میں 1 بائی 1 ساری بجٹ کے اوپر بھی آ رہی ہوں. اور سب سے پہلے مطلب میں ان کی تو ایک بات کا جواب دے دوں, افسوس ہوا ہے کہ مجھے آج جو پیپلز پارٹی کے اوپر, بیکاز میں ان چیزوں پر نہیں آنا چاہتی, میں بالکل کیٹاگوریکلی فگرز پہ بات کرنا چاہتی. آپ کو پتا ہے کہ آج جو سندھ بجٹ کیسے منظور ہوا ہے, سندھ بجٹ کے اندر آج اپوزیشن لیڈر کو تقریر ہی نہیں کرنے دی گئی. دس از دا ورسٹ فیس آف ڈیموکریسی.
परफॉर्मेंस इज बैड. नहीं, मैं एक बात करके मैं अपनी परफॉर्मेंस पर आ रही हूँ सर. हाँ, एक मिनट जुबैर साहब से तो बात कर लूँ ना, पूछ तो लूँ उनसे कि वो आप जो फिगर्स दे रही हैं नहीं, मैं अभी फिगर्स में कंप्लीट करूँ, सारी उनसे पूछ लीजिएगा. ये तो शौकत अली साहब मैं शौकत अली जो बातें बता रहे नहीं, मैं असेंबली में उन्होंने कोई परफॉर्मेंस पे बात नहीं की. वो आ रही है परसेंटेजेस के ऊपर तो मैं तो बात ही सलीस नहीं हो उर्दू में पूछ रहा हूँ, आटा सस्ता हो गया. देखिए, मैं तो आपको अभी बता रही हूँ आपकी रोजगार मिल गया, लोगों को मकान मिल गया. जी मैं बता रही हूँ. आप सिर्फ इतना देख लें कि आज आपका पाकिस्तान अमेज़न की सेलर लिस्ट के ऊपर है. क्रूगर जो $122 बिलियन की आपकी कंपनी है, वहां मेड इन पाकिस्तान हो रहा है. इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी रेशियो क्या वो इंडिकेट करती है कि आपने आज तक प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन में गए ही नहीं है. 672 चीजें नई प्रोडक्ट्स डिफरेंट आप एक्सपोर्ट करें. आप आ जाए इनके ऊपर जब ये बात करते हैं बेरोजगारी और उस पर आ जाए. जी जुबैर साहब, बड़ी सिंपल सी बात है जी. मैं आपको आपके नाज़रीन के लिए सिंपल से इनका आर्गूमेंट का जवाब दे दूं जी. मिसाल के तौर पे ये जब कहती है ना कार सेल्स में इतना इंक्रीज हुआ, बिल्कुल सही कह रही हूँ, क्योंकि पहले इतना नीचे किया कर्व. और उसके मैं एक हकीकत बता देता हूँ. 10 महीने की फिगर है मेरे पास, 11 महीने की नहीं. 2017 के 10 महीने, 2017 जुलाई से अप्रैल 2018 तक 2,20,000 कार सेल्स थी. और इस साल के 10 महीने में 1,54,000 है. 4 साल के बाद, 3 साल के बाद. ये किससे कंपेयर करते हैं? अपनी ही वर्स्ट परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऊपर गई है. लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स आज भी 2018 से नीचे है. या अगर ये एक्सपोर्ट्स की बात कर रही है जो कि हमारा वीक एरिया था, मैं मानता हूं, ये क्लोज करेंगे 2018 में जहां हमने छोड़ा था उससे भी नीचे. ओके, तो अगर कंपैरिजन आपने अपने वर्स्ट परफॉर्मेंस से करना है तो उसका तो कोई इलाज नहीं है कि आप पहले. जुबैर साहब हैज अ पॉइंट. एक मिनट जुबैर साहब हैज अ पॉइंट कि परफॉर्मेंस जो है, एक मिनट गुजारिश सुन ले, परफॉर्मेंस जो है उसका कंपैरिजन आप अपने ही पिछले 2 सालों से कर रहे हैं या नवाज शरीफ की गवर्नमेंट से कर रहे हैं? अब आप देख लें कि 2018 में एलएसएम ग्रोथ थी जो इनकी हाईएस्ट थी, दैट वाज 5.8%. इस वक्त जो एलएसएम ग्रोथ है दैट इज 14%. नाउ द कंपेयर करें, इट्स 14% एट दैट टाइम इट वाज 5.8%. थोड़ी सी विद ड्यू रिस्पेक्ट जी 14%, 13 जी 14% आपके दौर 14% ग्रोथ है आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की इन दीज लास्ट. अभी मैं एक राणा साहब आपसे सिर्फ आधा मिनट, अभी आप इकट्ठा जवाब दे दीजिएगा. मैं आधा मिनट दूंगा, 20 सेकेंड. जी पता कैसे है, मेरी सैलरी, और मैं आपकी तो नहीं कह सकता, आपकी तो माशाल्लाह ज्यादा होगी, मेरी सैलरी हो 300 रुपए, वो गिर के रह जाए 100 रुपए, और फिर अगले साल तीसरे साल हो जाए 150 रुपए, और आप कहें कि 50% ग्रो करती है. और मेरे जमाने में 275 से 300 हुई थी, तो आप कहें कि आपकी 25% ग्रो की थी, हमने 50%. भाई लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का इंडेक्स आज भी लोअर है कंपेयर टू दैट. सो आई डोंट नो, आई डोंट इवन नो हुम आई एम डिस्कसिंग विद. सो अगर आपके पास देखे ना, या तो ये हो कि जिस तरह इन्होंने कहा कि टेक्सटाइल में इतनी ग्रोथ हो गई है, एक्सपोर्ट की इतनी, तो फिर एक्सपोर्ट का नंबर ज्यादा होना चाहिए. आप लोग यानी कि पीपल्स पार्टी जो है अपने आप को असर्ट करने की कोशिश करिए पंजाब के अंदर. यू थिंक दैट यू विल बी सक्सेसफुल इन दैट? एक और पॉइंट है, एक बड़ी सादी सी चीज है जो कि मंदोखेल साहब ने भी यहाँ पे रेज की है. मंदोखेल साहब कहते हैं जी आम आदमी को फैक्ट्स, इस फिगर्स के चक्कर में नहीं पड़ता वो, और वो फिगर्स के चक्कर में इसलिए नहीं पड़ता कि उसको टेबल पे रात को रोटी रखनी होती है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए. उसमें कितनी महंगाई में कमी हुई वो आलिया भी बता दे. क्यों यही सवाल है? नहीं बता दे, रेट भी बता दे, चीनी आटा क्या हुआ. अब मैं और मुझे जुबैर साहब इस पे आपके भी इनपुट चाहिए. जी बिल्कुल. मैं सबसे पहले तो ये बता दूं जुबैर साहब, आई एम लुकिंग आफ्टर इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन, कॉमर्स एंड बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट. सो आई एम वेरी मच लाइक रिलेटेड टू ऑल दिस स्टफ. और मेरे पास जो फिगर्स आते हैं ऑफ कोर्स वो आपके एरिया के भी आते हैं और मेरे एरिया के भी आते हैं कि आपके एरा में क्या हुआ था और हमारे एरा में. इसीलिए मैंने आपको बताया है कि 14 ईयर्स में पहली दफा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 14% पे है, जो आपके दौर में 5.8% थी. फिर आपने गाड़ियों की सेल की बात की है, तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त सिर्फ 10 महीने के अंदर जो गाड़ियों की सेल है वो 2.5 लाख गाड़ियां बिकी हैं. आप जो फिगर दे रहे हैं दैट मस्ट बी ऑफ सम 7 मंथ्स और 6 मंथ्स. अभी 11वें महीने का फिगर 2.5 लाख का
تھا, میں نے اس میں ایڈ نہیں کیا. اب آپ آ جائیں ایکسپورٹ کی, جب آپ بات کرتے ہیں, آپ لوگوں کی ایکسپورٹس آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ کی 2017 میں کیا تھی, اور 2017 میں 20 ملین سے آپ 23 ملین تک پہنچ سکے تھے. اور اس کے اندر نہیں دیکھیں, ایک سیکنڈ میں اس کے بعد ایک سیکنڈ, اور اس وقت تک آپ کو بھی پتا ہے کہ جب ہم یہ ایئر کلوز کریں گے تو ہم $25 بلین کو ٹچ کریں گے, جس کے اندر ٹیکسٹائل از ہائیسٹ. اب انہوں نے بے روزگاری کی بات کی تھی, میں دیکھیں ان کا سوال تو لے لیں دوبارہ ایک اور. میرے سوال کا چینی آٹا کا جواب نہیں, میں تو دے رہی ہوں نا. اچھا سنو تو صحیح نا, آگے گھنٹہ تو نہیں بولیں گے نا, ہمیں بھی باری دے. دوسری بات یہ, آپ نے کہا 2.5 لاکھ گاڑی بکی ہے, تو یہ آپ کی وجہ سے بکی ہے یا آپ نے پیسے دیے, گورنمنٹ نے لوگوں کو خرید کے دیے؟ یہ سوال کے جواب دے. اچھا ایک منٹ, ایک اور چیز سوال کا جواب ہے بڑا آسان ہے, اس پہ بھی جاتے ہیں. ایک اور میرا آپ سے سوال ہے, آپ لوگ یعنی کہ پیپلز پارٹی جو ہے اپنے آپ کو اسرٹ کرنے کی کوشش کر, میں ذرا فگر سے باہر نکلنا چاہ رہا ہوں اس وقت, اسرٹ کرنے کی کوشش کریے پنجاب کے اندر. یو تھنک دیٹ یو ول بی سکسیسفل ان دیٹ, مندوخیل صاحب؟ دیکھیے, سیاست میں کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور ایک دوسرے سے اگر آپ کو اشارہ ہے کہ چودھری برادران سے یا اس طرف سے, ہم کوشش تو کر رہے ہیں, ملنے ملنے میں کوئی نہیں ہے, ہم ان سے مل رہے, ان کے لوگ بھی رابطے کر رہے ہیں, اور پی ٹی آئی کے, اور بلکہ ابھی اسمبلی کے فلور پہ آپ سن لیں, میں نام نہیں لوں گا, ان کے لیے پرابلم شروع ہو جائے گا. اسمبلی کے فلور پہ جو ان کے خلاف بول رہے ہیں, اوپنلی بول رہے ہیں. بات یہ ہے, یہ جو بجٹ, زبیر صاحب تو پراپر آپ کو شاید وہ کہیں اور لے کی بات کو, آپ یہ بتاؤ کہ ہمارے پاس تو 56 MN ہے. بلاول صاحب نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کے ہم آپ کے حوالے کر لیتے ہیں, آپ اس کو ووٹ استعمال, کیونکہ ہمارے پاس وہ اختیار نہیں ہے. مگر اگر نون لیگ والے ہمارے ساتھ مل جائے تو بہت ساری باتوں کے اگر آپ کا اشارہ ہے پنجاب گورنمنٹ کے اوپر کی, وہ بھی بڑی آسانی سے ہو جائے گا. اور سب سے بڑا ٹیسٹ تو اس الیکشن میں ہو جائے گا. اچھا, اس الیکشن میں میں اس ان کے MNs کا نام کوٹ کر رہا ہوں یا نام نہیں بتا رہا ہوں, ان کو پتا ہے اچھی طرح اسمبلی کے اندر. نور عالم خان صاحب کیا کچھ کہا اس نے اسمبلی میں, اچھا ٹھیک ہے. کل جو ڈائر صاحب ہے ان کا, اس نے کیا کچھ نہیں بولا, کیا کچھ نہیں بولا. سوال یہ تعریف بھی کرا تھا, اور ساتھ ساتھ جنوبی پنجاب محروم میں, جنوبی پنجاب, یہ ساری باتیں. تو میرا سوال یہ کہ بجٹ کے اوپر جو نا وہ جو ووٹ دینا ہے وہ صرف نہیں دے, بہرحال یہ کر لیں گے جو بھی ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ اگلی ان چیز سے کیسے بچیں گے. یہ جو فگر لے کے میڈم لے کے بیٹھی ہے, عام عوام کو سمجھ میں آ رہا ہے. گاڑیاں بکی ہے تو بھائی آپ کا کیا لینا دینا, گاڑی تو لوگوں نے نہیں آپ کو نہیں, یہ شوکت عزیز بھی بتاتے تھے, ٹھیک ہے, اے سی خرید لیا, فریج خرید لیا, وہ یہ فکر. سوال یہ کہ جو آپ نے دعوی کی ہے 1 کروڑ نوکریوں کی, 50 لاکھ گھروں کی, وغیرہ وغیرہ, وہ کہاں تک پہنچا ہے؟ یو ٹرن کا. اچھا, آج شوکت ترین صاحب جو ہے نا وہ اسمبلی کے فلور پہ بتا رہے ہیں کہ IMF سے لون لینا ہماری مجبوری ہے. اور بھائی یہ مجبوری, آپ کا چیئرمین جو کہتا تھا کہ میں اگر لون لوں یا میں قرض لوں تو میں خودکشی کرنے کو ترجیح دوں گا, تو کیا یہ مجبوری؟ اچھا, پھر ساتھ ساتھ وہ بھی فرار ہے. 20 سال تھوڑا سا ایج نہیں دینا چاہیے حکومت؟ نہیں بالکل دیں گے بھائی, ایج کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے نا, عوام کے پاس کیا چارہ ہے. دیکھیں اگر 3 سال کی پرفارمنس اس کی, اگر میں نہیں کہہ رہا کہ دودھ اور شہد کی نہریں 3 مہینے کے جھوٹے وعدے کیوں کیے مجھ سے, اور میں آپ کو یہ بھی دعوے کے ساتھ بتا دوں گا, یہ 3 مہینے کا دعویٰ کیا ہے, آج 3 سال پورے ہو گئے, یہ 5 سال پورے کرے, پھر بھی انہوں نے اگر پرفارمنس دیکھا جو مرضی مجھ پر, یہ 35 سال مانگیں گے کہ نواز شریف کو 35 سال دیا, مجھے بھی وہ دو تاکہ ہم کریں. دن ایک رات نہیں. آج انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ ڈیم کے لیے, ڈیم ایک لمبا پروسیس ہے اور وہ 1-2 سال کے اندر نہیں ہوتا ہے, اس وجہ سے حکومتیں جو ہے نا اوائڈ کر رہی ہے, اور یہ اسمبلی کے فلور پہ کہا. اب ایک چیز بتاؤ, اوپر سے ان کا بابا روان صاحب آج ڈیم کا لمبا پروسیس ہوتا ہے. یہ ابھی اب میڈم سے یہ پوچھے, میں آخری بات میڈم, میں میڈم سے ایک چیز لیں, 3 مہینے سب چھوڑیے, آج 3 سال گزر گئے, 13,000 ارب سے زیادہ یہ پیسے لے چکا ہے. وہ جو خیرات کورونا کی مد ملی ہے وہ الگ ہے. میڈم سے پوچھو ایک پروجیکٹ مجھے بتاؤ پاکستان میں جو کمپلیٹ, یہ باتیں نا بتائے ادھر یونیورسٹی کمپلیٹ پروجیکٹ ایک بتا دیں. جی بتائیں جی, ڈیمز کے علاوہ. لیکن جی میں سب سے پہلے تو انہوں نے کہا جی گاڑیاں تو لوگ خریدتے ہیں, مجھے بڑی حیرت ہوئی, ہی از ماشاء اللہ اتنے کمپیٹنٹ لائر ہیں. آپ کو پتا ہے کہ $1 بلین کی انویسٹمنٹ آئی ہے, 17 نئے انٹرنٹس آئے ہیں گاڑیوں کے. جو گاڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ آپ کو بالکل ٹویوٹا سیوک یا وہ نہیں نظر آ رہی, نئی کمپنیز نظر آ رہی ہیں. دیکھیں جب نئے 17 انٹرنٹس لگ رہے ہیں, نئے 11 موبائل فونز کی کمپنیز یہاں پر لگ رہی ہیں, لوکلی مینوفیکچرڈ میں بتا 7.6 ملین لوکلی مینوفیکچر ہوئے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کی مینوفیکچرنگ سٹارٹ ہوئی ہے, وہاں لوگوں کو جاب مل رہی ہے. 2016 میں جو ٹیکسٹائلز آپ کی انڈیا اور بنگلہ دیش میں شفٹ کر گئی تھی, آج وہاں پر لومز کے اندر جو ہے لومز خالی نہیں مل رہی, دن رات وہاں پر کام ہو رہے, لیبر شارٹ ہوگی. تو یہ کیا ہے؟ اس سے لگ رہا ہے کہ لوگوں کو روزگار مل رہے. اگر آپ اکنامک زونز کو دیکھیں, جو اکنامک زونز ہر ہمارے جو ہے پروونس کے اندر اکنامک زونز شروع ہو گئے, مجھے تو ان سے یہ حیرت ہوتی ہے. ڈیم ہمارے
हमारा हिम्मत था सिर्फ गोया इसका मतलब जो आपने 1 करोड़ नौकरी की बात की थी वो आप खुद नहीं देंगे, हम देंगे, कंपनियां देंगी। मेरी एक बात, असद उमर साहब जब स्टील मिल की मुलाजमी से मुझे खिताब की सिर्फ वीडियो एक बात मौजूद बता है, दें। उसने कहा मैं अपनी हुकूमत छोड़ दूंगा शायद मगर ये आइडिया स्टील मिल नहीं के है। वो बंद नहीं होने दूंगा। नहीं, क्या झूठ बोला था उसने? मुझे आप लोग बात करते हैं यानी कि ऑपोजिशन जब बात करती है कि जनाब 1 करोड़ नौकरियों की, तो 1 करोड़ नौकरियों से जो ऑपोजिशन का मतलब होता है वो ये होता है कि जनाब सरकारी नौकरियां। मैं एक मिनट चलो, नहीं चलो। नहीं आप मुझे मैं- राना साहब मुझे बताइए। टाइम दें 1 मिनट। मैं ये नहीं कहूंगा, यही बता दी आज आपकी मैं बता क्या आया उनका मतलब ये जी, था कि जी, जो जी, कंपनियां लेंगे वो देंगे, हम कुछ नहीं ना देंगे। ना सर ये मैं पूछे ना, ये बिल्कुल बता दी मैं जाओ। आज बताती हूँ आपको जी। बेसिक हमारा मकसद तो वही गवर्नमेंट की थी, आपकी मकसद हमारे बिल्कुल आपका मकसद मकसद और गवर्नमेंट आवाम की भी मैं मान गवर्नमेंट की सकती थी। हूँ। अब नहीं, ये नहीं, कह रहे खुद ही ले लो नौकरियां, वो अलग बात खुद है। ही ले लो नहीं देखें मेरी एक बात सुने, कोई भी गाड़ी की कंपनी मोबाइल की कंपनी अपनी मर्जी से नहीं आ सकती जब तक हुकूमत उसको ऐसा इन्वायरमेंट नॉर्मल बात है। इससे पहले नहीं आती थी। सर इससे मुझे पहले नहीं बात आती थी, ये पहली कंप्लीट मर्तबा करने की दें। कौन सी नहीं है? ये जो नहीं कंपनियां जो बता रही सर है 30 ये से पहले साल नहीं से आती थी। सिर्फ 3 कंपनियां ये थी। नून लीग के दौर में आज पीपल्स तक पार्टी के दौर में मोबाइल नहीं यहाँ आती पर थी। ये मैन्युफैक्चरिंग सीपीए का स्टार्ट इतना बड़ा नहीं प्रोजेक्ट जो हुई है। जरदारी साहब ने 9 मुझे दरी मुझे चलाई बात साल में कंप्लीट नहीं करने आई, दें। 30 साल सर में एक कितनी आई? सेकंड 30 साल में 3 कंपनियां 30 साल में थी 3 और सिर्फ 3 सालों के अंदर ये 17 न्यू एंट्रेंट्स $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं। मुझे जो बात करनी है इनसे उसमें शराब के 3 कारखाने भी शामिल है। सुनती हूँ रासत मदीना के दौर में देखिए 3 एक शराब के सेकंड कारखाने प्लीज स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए ये लॉजिकली बात करें इस तरह की लॉजिकली बातों है की ना, जरूरत नहीं है। आप नहीं, आप आप एक देखो, सेकंड आप खालिद दो साहब बातें मुझे करें। 1 मिनट देखिए चलो, मेरी मैं एक बात तुम्हें सुने मैं खामोश होता हूं। इतनी रिलैक्स होकर आराम से बात कर रही हूँ और मैं तमीज से कर रही हूँ मुझे नहीं समझ में आ हमने रही कौन सी बदतमीजी कि की है? लॉजिकल बात करें आप। लॉजिकल बात यह है कि इन्होंने पीआईए में भर्तियां की बगैर देखे तबाह किया, स्टील मिल इन्होंने तबाह की बगैर देखे सरकारी भर्तियां की, रेडियो पाकिस्तान तबाह किया बगैर देखे सरकारी भर्तियां की। आज इनको ये बुरा लग रहा है कि 1 महीने के अंदर 25% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है और उनके थ्रू लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। इनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आज टेक्सटाइल्स यहाँ पर चल रही है जिसको ये बिल्कुल तबाह करके गए थे। लोग तक अच्छा, कोड़ियों के बाद बिक रहे थे। सर नहीं, रोटी कपड़ा मकान का वादा इन्होंने किया था, रोटी भी हम दे रहे हैं लोगों को, कपड़ा भी हम दे रहे हैं और मकान भी इन्होंने देखा है बनना शुरू हो गए हैं। जी बिल्कुल आपका तजर्बा फिर मैं कुछ नहीं कहती, आपका तजर्बा सिर्फ यही है कि आपका तजर्बा सवाल भी नहीं सवाल ये बताया कि स्टील मिल में आपने नौकरी लगा लगाई है। असद उमर साहब जब स्टील मिल की मुलाजमी से मुझे खिताब की सिर्फ वीडियो एक बात मौजूद बता है, दें। उसने कहा मैं अपनी हुकूमत छोड़ दूंगा शायद मगर ये आइडिया स्टील मिल नहीं के है। वो बंद नहीं होने दूंगा। नहीं क्या झूठ बोला था उसने? मुझे एक बात बता दें, खान साहब ने तो हिम्मत की ना, खान साहब ने तो लंदन स्टॉक आप एक्सचेंज स्टील में मिल पे भी इतराज जाकर करिए। ग्रीन यूरो बॉन्ड इश्यू किए ताकि हम डैम्स बना सकें। आज 201 कंपनियां $5 बिलियन की पाकिस्तान में डैम्स बनाने की इन्वेस्टमेंट की। हमने हिम्मत की, हमें सीपे पता था कंपनी क्योंकि रहा। हमारा सीपे लीडर कौन जो रहा है है? हमारा लीडर जरदारी ये साहब नहीं नहीं है? सोचता कि नौ आने दौर इलेक्शन जाना में है। क्या होगा। ये लोग ये सोच के बैठे होते हैं कि हम लेकिन सिर्फ एक छोटी point छोटी है, बेसिकली जो इन्होंने रेज किया हुआ है, दे वेंट फॉर अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट से मुराद यानी कि डैम्स का प्रोजेक्ट। ठीक है, क्योंकि इनकी हुकूमत अगर रह जाती है 2 साल और, ठीक है, तो वो 2 साल में तो कोई डैम बनना नहीं है, तो क्रेडिट तो जाके मिलेगा अगली हुकूमत को या उससे अगली हुकूमत। 2028 में complete होंगे। जब भी जाके कोई किसी और की हुकूमत होगी ना, उस वक्त तो इनकी हुकूमत नहीं होगी, बट दे इनिशिएटेड अ प्रोजेक्ट। ठीक है, विच इज गुड फॉर द कंट्री, जो कि मेरे ख्याल में आज से 4 डेकेड्स पहले हो जाना Exactly. अभी Of जाओ। the- of the एक 1968 मिनट, Devni एक बना। सेकंड में जाओ। मैं उसी के अच्छा जवाब- सर मैं स्टील एक मिल पे बात कर रही हूँ एक मिनट मंदू क्योंकि खेल इन्होंने साहब, असद उमर की बात की, मुझे स्टील मिल्स पे बात पहले करनी मंदू है। खेल साहब बात क्योंकि करें। मुझे उसका आइडिया ज्यादा मंदू है। खेल साहब 1 मिनट बात करें जी। क्या भुट्टो साहब ने एटम बम की जो बुनियाद रखी उसका बटन नवाज शरीफ साहब ने दबाया? ठीक है, Example. क्या स्टील मिल, क्या मिसाइल टेक्नोलॉजी बीबी शेर ने की है? मैं एक चीज बताऊं, क्या आईने पाकिस्तान की मिसाल से बात करूं तो फिर इन्होंने क्यों 3 महीने की बात की कि 3 महीने में हम पता नहीं क्या कर बजे बता दिया हमें 35 साल चाहिए, वही तो मैंने की थोड़ी देर पहले आपसे। तो आपको 35 साल चाहिए। देखिए जी मैं तो आपको बता रही हूँ 3 साल में हमने जो बिल्कुल टर्न अराउंड कर दिया इकोनॉमिक सिचुएशन, अब लोगों को वो ट्रांसफर होना शुरू हो रही है। मसला ही असल में ये है, जब आप बात What कर रहे थे about ना, महंगाई? देखिए मैं यही आपकी तरफ आने लगी हूँ। हमारा जो पर्पस है, जब ये लिखा है जब यहाँ नौकरियां जनरेट हो रही हैं, जब यहाँ पर हमने एग्रीकल्चर ग्रोथ में जा रहे हैं, देखिए आपकी मेजर चीजें क्या थी, आपकी महंगाई फूड आइटम से होती थी। आपको भी पता है कोरोना की वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड फूड इन्फ्लेशन इज 40%। हमने उसको कंट्रोल करके वी मेक इट एट 10%, बट स्टिल इट्स
टू मच फॉर हमारे लोगों के लिए। और हम अब ये कह रहे हैं जो आज भी बताया गया, हम आटे पर बट टारगेटेड सब्सिडी देंगे, चीनी के ऊपर, दालों के ऊपर, वो चीजें जो हमें इंपोर्ट करनी पड़ी है। अब हम जा रहे हैं, हम देखें रिफॉर्म्स करें, एग्रीकल्चर में हमने रिफॉर्म्स की, 4 बम्पर क्रॉप आई। आप बहुत अच्छे इकदाम कर रहे हैं, ठीक है, इस पे आर्गू नहीं करते हम, ठीक है, 2 मिनट के लिए इस चीज को साइड पे रख देते हैं, ठीक है, बड़े अच्छे इकदाम करें, बहुत अच्छे आपकी पॉलिसीज है। मेरा सवाल सिर्फ ये है, मेरा मुख्तसर सा सवाल है, ठीक है, एक घर है, उस घर के अंदर ये स्ट्रेटजी गलत है कि उसके अंदर एक कमाने वाला होता है, ये गलत है, ठीक है। मैंने भी कहा होगा किसी वक्त कि एक घर में एक कमाने वाला होता है, नहीं होता, एक घर में एक कमाने वाले 2 हो जाते हैं। बट द पॉइंट इज, अगर 2 भी कमाने वाले हो तो अगर उनकी आप जो सैलरी बना ले या वेजेस बना ले चले मंथली, दैट विल कम अराउंड 30, 35, 40,000 रुपीज, चले ऐसे 40,000 रुपए कर लें जी 1 मिनट के लिए। अगर 40,000 रुपए में भी अगर वो 2 बच्चे और मियाँ बीवी क्या पूरा घर चला सकेंगे? मुझे सिर्फ ये मैं आपको सिर्फ एक इतनी सी बात बता देती हूँ, आप सिर्फ ये देखें कि इस वक्त जो हमने फोकस किया वो किसकी तरफ सर, किया ये नहीं हमने है, फोकस खाना उसने रोज खाना है। मैं यही आपको बता रही हूँ, आपकी स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म हो सकती है, मिड टर्म हो सकती है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द फूड। नहीं, हमारी स्ट्रैटेजीज तो अभी के लिए है कि ऐसे सारे घराने हम उनके लिए टारगेटेड सब्सिडीज का अरेंज करें, और उसके अलावा हम हर एक 40 से 60 सर मुझे इकदाम बता दें, 40 से 60 लाख घरानों के लिए हम 5 लाख का बिला सूद कर्जा देने ताकि वो अपना कारोबार कर सकें। मेहमान दुखेल साहब, जो ये पैसे दे रहे हैं लोन्स की मद में, वो लोन आम आदमी गरीब आदमी को मिल रहा है नंबर 1 कि नहीं मिल रहा? मुझे ये पूछना है आपसे। नंबर 2, जो स्ट्रेटेजीज है बहुत अच्छी स्ट्रेटेजीज है इनकी, बट देन अगेन रोज रात को दिन को कम से कम 1 दफा या 2 दफा तो किसी ने खाना खाना है ना, वो पूरा हो सकेगा 30-40 हजार पे? आप मुझे एक बात बताओ, जब किसी फैक्ट्री की फिजिबिलिटी कोई एक्सपर्ट बनाते हैं ना, आप उनके सामने से वो पूरे जन्नत उतार देते हैं उस फैक्ट्री में, उसके बाद वो फैक्ट्री खसारे में चली जाती है। ये तो शेख चली की बातें हैं। इनके अपने वजीर ने कहा कि एक वक्त की 1 रोटी खाओ 2 रोटी न खाओ। आपने सिर्फ एक नूर आलम की बात की। नहीं, एक जो उनका कैसर है, क्या नाम है, पुख्तनख्वा असेंबली का स्पीकर है या वजीर है, उसने पिछले साल क्या था, मीडिया पे आ गया था कि आवाम जो है ना उससे 2 रोटी न खाए 1 रोटी खाए। ये तो आवाम को भूखा रखने के लिए। और फिर दूसरी बात ये जो लंगर खाने की बात कर, अच्छी बात है, मगर आप आवाम को पांव पे खड़ा करें ताकि वो खुद कमा ले। मैं सिंध असेंबली की किसी की स्पीच सुन रहा था कि आपने जनाब वहां पे स्वीपर और ये जो लोग रखे, ड्राइवर रखे, 2 गाड़ियों के लिए 20-20, 40-40 ड्राइवर, और वो मैं अभी पॉसिबल है ये? मुझे नहीं पता, आपको पता होगा। तकरीर से आप उन्हें वो कर लिए। फिर आप लोग एक चीज बताऊं, मैं अभी आपके शो से पहले मैं अपने जो कोऑर्डिनेटर से बात कर रहा था कि बाबा हमारे जो स्वीपर है वो रात को भी हमें स्वीपर दे ताकि जो ना सफाई में काम करे। स्वीपर है ही नहीं, आप कह रहे 40-40 कैसे दे देंगे? ये तो इनकी बातें है। ये कौन करे? अली बहादुर शेख जो अरबों रुपए की जमीन कब्जा करके बैठा हुआ है और कोई आदमी उसको हाथ ही लगा सकता है। आपने अंदर किया उसको? पूछ लें, आप मेरे से पूछ लें। आपने तो उसको अंदर किया? हमने तो अंदर किया। वो जो केस बन मरा था जहाँ से क्लचबोर्ड, ये सारी चीज, मैं उस कंप्लेंट का इंचार्ज था। अब सवाल ये कि इनकी शोर शराबा, ये सारी जो आपने कहा कि वहां तकरीर नहीं करनी थी, भाई जब वो खुद शोर शराबा स्टेज पे आ गए, यानी स्पीकर के डाइस तक आ गए पूरा, तो तकरीर कैसे होगी? तो वो असेंबली एडजन करना पड़ी। क्योंकि ये जमहूरियत नहीं है। अब मुझे जवाब देने। मेरा सवाल इनसे ये है, जो उन्होंने आवाम से 126 दिन की जो भी नाम देते हो गया ना, जो वादे किए है, क्या उन एक वादे पे यू टर्न नहीं लिया? क्या एक वादे की खिलाफ वर्जी नहीं की है? क्या उन्होंने ये जो भी नहीं, ये तो रियासती मदीना के दावेदार है ना, ये तो बातें करे तो पता नहीं पीपल्स पार्टी पे करप्ट है, नून लीग करप्ट है, हम ही फरिश्ते हैं। हालांकि वो सारे लोटे हमारी इनके पास है, वो जो चला रहे। ये शौकत तरीन कौन था? हमारी तो था। आज शौकत तरीन ने अब असेंबली के फ्लोर पे क्या कहा कि 20 साल में ऐसे काम नहीं। अरे भाई, तो तुम उस वक्त झूठ बोला था, जो हमारे वजीर खजाना थे, या आज झूठ बोल रहे हो? यानी थोड़ी सी भी उनको हया नहीं होती कि यार मैं बोल क्या रहा हूँ। पिछली हुकूमत में वजीर खजाना था, मैं पिछली हुकूमत पे जो है तनकीद कर रहा हूँ, जबकि मैं खुद वजीर खजाना था। अच्छा, फिर मजे की बात ये असेंबली एक जुमला असेंबली के फ्लोर पे जब अपोजिशन लीडर ने तकरीर की थी बजट स्पीच की, उसको रिप्लाई कौन दे रहे? असद दुबर साहब, जो खुद नायली पे निकाला गया उसको। अच्छा, बिजली के ऊपर भाषण कौन दे रहे? तुम्हारा एक जो निकाला गया। मेरी एक बात
बड़ी आपने उस वक्त जो बात की, आपने कहा जी इतने लोग इन्होंने भर्ती किए, मैं इनका बता देती हूँ। इन्होंने जो टोटल अपना लास्ट ईयर का बजट था 794 अरब खर्च किए, जिसमें से 691 इन्होंने सिर्फ तनख्वाहों और मराद और ऑपरेशंस में दिए। कैन यू इमेजिन दिस थिंग? आप सिर्फ ये इमेजिन करें कि इनके क्या हालात हैं वहां पर। एक तो इनसे खुद रेवेन्यू नहीं कलेक्ट हो रहा, ये बार बार जो बातें करें, फिर यहाँ पर ये जो बात करे थे ना गुर्बत की, हमें तो एहसास है, हम तो गरीब का हाथ थाम रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हम एक घर के अंदर उनको हम देंगे, टेक्निकल एजुकेशन देंगे। यहाँ की अभी जो नई रिपोर्ट आई है 52% जो वहां की आबादी है ना वो खते गुर्बत से नीचे है, 54% जो बच्चे हैं ना वो माल न्यूट्रिशन का शिकार है। वहां की कोई बात नहीं, वहां की जो औरतें हैं ना वो नाइजीरियन औरतों से भी सवाल भी सुनना पड़ेगा ना। लेकिन आप वो अगर बात अब मैं एक दफा बात कंप्लीट करूँ, आपके सवाल का भी जवाब टेक्निकल एजुकेशन देंगे तो दैट इज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। देखिए मेरी एक बात, तो ठीक है ना, हमें अपने लोगों का ख्याल है, बट अभी जो बात हो रही है हमसे सवाल वो करे और हमसे सवाल अवाम करेगी 5 साल के बाद, और हम जवाब देंगे। आज 3 साल के बाद अगर हम अपनी परफॉर्मेंस पर डंके की चोट पर बात कर सकते हैं, तो ये 13 साल के बाद भी इस बात का जवाब नहीं दे सकते कि वहां की औरतों के क्या हालात है। आपको सिर्फ पता है कि 2 साल के अंदर 2000 बच्चे सिर्फ ये जो एड्स का शिकार हुए उनके क्या हालात है। आज सुबह की एक रिपोर्ट आई है, किसी ने इनसे पूछा है कि चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि थर के अंदर पानी की एक बूंद नहीं है, सारे आरओ प्लांट हुकूमत लगा कर दे रही है। ये सारी वो चीजें हैं जो आईना दिखाने के लिए, लेकिन इनका नहीं 100 आरओ प्लांट में से उन्होंने कहा है एक में से भी पानी की बूंद नहीं आ रही, और उन्होंने पूछा कि 1500 अरब रुपया कहाँ गया। जी नहीं चीफ जस्टिस सर नहीं, एक मिनट नहीं, अभी मैं आपको जो बताना चाहती हूँ ना, थर में जो एयरपोर्ट बना हुआ है, सर नहीं, अब ये बात करते हैं, हम ये कहते हैं, मैडम को भी साथ ले चलते हैं। देखिए जी 13 साल की नहीं 13 साल की इनके एक्सपीरियंस है, और इस वक्त इनका जो बजट एस्टिमेट्स है और जो बजट डेफिसिट है उसके अंदर जो फर्क है हमारी तीनों हुकूमतों का, जो केपीके और पंजाब का, उसमें इतना नहीं है। ये लोग किस तरह की 13 साल में हुकूमत कर रहे हैं, और हमारा आपने 13 साल में क्या दिया आप आज मुझे बता देते हैं। पानी डूब रहा है, घर का ये हालात है। हमने अपनी परफॉर्मेंस पे बात की, जो इनको लग रहा है हम घर हम दे रहे हैं, सस्ते घर हम दे रहे हैं, सब्सिडीज दे रहे हैं। सर दे आर नॉट ओनली फीलिंग इनसिक्योर, दे आर फ्रस्ट्रेटेड। इनको लग नहीं रहा कि बजट इतना अच्छा है। नहीं पंजाब हुकूमत भी हिल रही है इनकी। देखिए जी पंजाब सर मेरी बात सुने, नहीं ये लोग कहते रहे ये 3 साल से पहले दिन हम आए थे ना तो हम हिल रहे थे, आखिर में भी ये 5 साल के बाद भी इनको पता लगेगा कि अगली हुकूमत भी आ रही है। जहांगीर तरीन साहब को इनाम दिए तो थोड़ी सी संभल गई, देखिए अब संभल गई, ये संभल ये हमें मैटर नहीं करता। अच्छा चलिए ये मैटर नहीं करती, 5 साल अल्लाह खैर करेगा, वो भी आप लोग ऐसे ही गुजारेंगे इंशाल्लाह। मतलब आप कह रही है अगले 5 साल भी आप सर हम जब तक अल्लाह की जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ लाए, लेकिन देन अगेन वी एंडेड अप इनटू लाइक ब्लेम गेम में हमने एंड अप किया। परफॉर्मेंस जो है, फैक्ट्स एंड फिगर्स बड़े अच्छे हैं, स्ट्रेटजी जो है हुकूमत की बड़ी अच्छी है, बट मिड टर्म स्ट्रेटजी भी है, लॉन्ग टर्म भी है, लेकिन शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी जो है वो भी एक जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि वो डे टू डे चीजें जो है उसी से काम चलती है। फिलहाल राना मुबशिर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।